समस्त को मोर नमस्कार मो यूट्यूब चैनल कुटिल स्टडी आपण मानक समस्त स्वागत। तो आम काली जो प्रीवियस वीडियो रे आम ओडिशा हिस्ट्री पढ़ुलु। ओडिशा हिस्ट्री आम डिप्लोमासी जाए चल जाइए, डिप्लोमासी जाए पढ़ी जाइए। तापर नेक्स्ट जो देखिए सेकेंड क्लास आमर मोरियन एम्पायर, सेकेंड क्लास आम देखा डिप्लोमासी पर डिप्लोमासी पर कौन होती अशोक विषय से देखा। तो ये पढ़ी जाइए। तो ये आम कौन देखा, ये आमको देखा मिलूँ एनालिसिस ऑफ अशोक कन्वर्टेड इनटू चंडाशोक टू धर्माशोक। जमती चंडाशोक रु धर्माशोक केमती से परिवर्तन हेले से विषय हमको एनालिसिस अच्छी। जो व्हेन अशोक कन्वर्ट टू चंडाशोक टू धर्माशोक ही बैन मीट इन हिज रॉयल किचन। से चंडाशोक रु धर्माशोक परिवर्तन हो गले ये कौन कले ना रॉयल किचन में जो मांस पशुला मांसटा बैन कर देते। हाँ मयूर गोटे गोटे टाइम पे गोटे मयूर आमर मांस मयूर मांस यूज आमर कंज्यूम करते। तो से सब थिला किंतु पर्टिकुलारली जदि हम देखिबा रेगुलारली मांसटा ये खाउतिले सेटा को बैन करदेले। बट ही मेंटेन एन आर्मी किंतु से हमको देखिबा मिलुची कोन ना आर्मी मेंटेन करछंती। तो चंडाशोक धर्माशोक हो गले धर्म को मानले, धर्म को मानिकी भी आर्मी मेंटेन रखुचंती, आर्मी मेंटेन करछंती एवं स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, बहुत अमाउंट रो फंड यूज करछंती स्पेंड करछंती टू मेंटेन द आर्मी। आर्मी को मेंटेन रखिया पे मे भी हे पारे जे प्रोटेक्शन करिया पे कंट्री रो आउटर इन्वेजन को अवॉइड करिया पे प्रोटेक्शन करिया पे आर्मी को मेंटेन रखते। टिल द एंड हिज ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंड लाइक ए किंग। ये कौन करछन ना संपूर्ण जीवन जाक भीतर जदि हम देखिबा कलिंग अशोक को, तो कलिंग युद्ध पर तो चंडाशोक धर्माशोक हो गले। धर्माशोक धर्माशोक व्यक्ति कौन करिवो बैध भिक्षु ही था। तो ये संपूर्ण भाव में राजा भाई जीवन यापन करछंती बा तांको जीवन जाक देखिबा आमे मोरियन डायनेस्टी रे तांको लाइफटा कौन राजा भाई बीतीची ना कौन भिक्षु भाई बीतीची। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भाई अशोक अटैक कलिंग। अच्छा ये क्वेश्चन आछी को टाइप रो गवर्नमेंट थिला ये हमरो कलिंग रीजन रे को प्रकार गवर्नमेंट थिला। कारण आमे जदि एंशिएंट पीरियड को जीवा आमे 16 महाजन पद को जीवा ताले आमे देखिया मिलुची दीटा महाजन जो पद थिला 16 महाजन पद भितर ता तो दुईटा महाजन पद थिला जोटा ये रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थिला। तो एठी ये जो कलिंग अछि एठी को प्रकार आमर गवर्नमेंट थिला। एठी यदि क्वेश्चन आसुची एठी कोन होची दिस क्वेश्चन हिस्टोरियन बिकम साइलेंट। एठी कोन होउंती हिस्टोरियन माने साइलेंट हो जाउन जे एते खास करी किछि ठीक ठाक रिसर्च हेइनी सेति पे बोधे एठी हिस्टोरियन साइलेंट हो जाउन। तापर एठी होची कोन भेद नीति ऑफ मगध। भेद नीति कोन ना भेद नीति वाज गिवन बाय कौटल्य। भेद नीति क्या द्वारा दिया हैतला कौटल्य द्वारा। कौटल्य के जानिचंदी आपण कौटल्य होचंती चंद्रगुप्तଙ୍କର गुरु थिले कौटल्य चाणक्य बोली तांको ना। तो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ भेद नीति इज द एनिमी ऑफ योर एनिमी विल बी ए फ्रेंड। तो भेद नीतिर लिटराल मीनिंग कोन ना शत्रु शत्रु होची मित्र। तो एठी हमକୁ ଦେଖିବାକୁ मिलुची सो हियर ए ग्रुप ऑफ कलिंग दैट इज शबर एंड कुलिंद। गोटे कलिंग रे गोटे ग्रुप थिले शबर कुलिंद बोली। शबर जेमती शबर जाति और कुलिंद जाति थिले सेमती एमाने कोन थिले ना एमाने खास करके आम अशोक अटैक समय ये साइलेंट रही जाती कि कौन प्रकार इन्वॉल्वमेंट आकर देखा मिलनी। किंतु आम जब शबर कुलिंद विषय कहवा ताले एमाने वॉरियर क्लास थे एमाने कलिंग रीजन रे एमाने युद्ध करुले किंबा एमती भी हो पारे जे कलिंग राजा को ये सर्व करते युद्ध जमती आमर भड़ाटिया आर्मी सेमती भड़ाटिया आर्मी हिसाब से ये सर्व करते पारती। तो किंतु जिते आमर अशोक अटैक कले कलिंग को से शबर कुलिंद विषय खास किसी देखा मिलनी। तो बहुत हुए एमती हो पारे जे ये आंकर कौन इनवॉल्वमेंट नाला किंबा एमती हो पारे जे बैक साइड रे कौन अशोक सहित कौन ट्रिटी साइन हो ट्रिटी तो साइन हो कौन संधि करेंगे। तो से आम कौन देखा मिलूँ शबर कुलिंद जो जाति थे आमर तांकर इनवॉल्वमेंट आमको खास कर देखा मिलूनी। तापर देखिबा कोन तापर होची कोन बिकॉज अशोक मेंशन अबाउट द शबर कुलिंद। अच्छा ये शबर कुलिंद विषय अशोक मेंशन करछन शबर कुलिंद जौगड़ा एडिक्ट रे मेंशन करछन। तापर नेक्स्ट देखिबा कोन एटा आसुनी।
ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହଁ, ଏଚ୍ ସି ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣ? ଏଚ୍ ସି ରାୟଚୌଧୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଚୌଧୁରୀ। ଇଏ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ଜଣେ ମହାନ ଐତିହାସିକ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇତିହାସର ମହାନ ଐତିହାସିକ। ତ ଆଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ପ୍ଲିନିଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲିନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲିନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ପ୍ଲିନି କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ଲିନି ଆମର ଭାରତ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତ ଇଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ର ନୁହେଁ। ପ୍ଲିନି ଲେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି? ପ୍ଲିନିଙ୍କ ସୋର୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା। ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ ମାଗେସ୍ଥିନିସ୍। ତ ମାଗେସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ସୋର୍ସେସ୍କୁ ପ୍ଲିନି ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟୋରିକା। ତ ଇଏ ବହିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଚୌଧୁରୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟରେ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲିନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ଲିନି ଯାହାର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିକାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସୋର୍ସ ହିସାବରେ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଗାସ୍ଥିନିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିଲେ କାହାର? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର। ତ ଆମେ ପ୍ଲିନିଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ପ୍ଲିନି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପ୍ଲିନି କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କଳିଙ୍ଗା ବୋଲି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗା ବୋଲି ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନା କଳିଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା। କ'ଣ? ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନରେ, ଇଷ୍ଟର୍ନ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଏମାନଙ୍କର ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆର୍ମି ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 60,000 ପାଖାପାଖି ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଯୋଉ ଆମର ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ପାଖାପାଖି 1000 ପାଖାପାଖି କ୍ୟାଭଲେରୀ, ଆମର ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ କେତେ ଥିଲେ? ଘୋଡ଼ା ରେ ଯୋଉ ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସୈନ୍ୟ, ପାଖାପାଖି 1000 ଥିଲେ। ତାପରେ ନିୟରଲି 700 ୱାର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାହେଲେ କେତେ? ପାଖାପାଖି 700 ୱାର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗା ବୋଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଇଏ ହେଇପାରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ଇଏ କୋଉ ରିଜନ ହେଇପାରେ ନା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ରିଜନ ବା ଓଡ଼ିଶା ରିଜନ ହେଇପାରେ। ଇଏ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦିସ୍ ମେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ହେଡାକ୍ ଫର ଦ ମୋରିୟନ୍ ଏମ୍ପାୟାର। ଇଏ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଗୋଟେ ହେଡାକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ 60,000 ପାଖାପାଖି ସୋଲଜର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ପ୍ଲିନି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲିନିଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବି ଖାସ କରି କହିପାରିବାନି, ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟତା ହେଇପାରେ ଏଥିରେ। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଇଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ପାଇଁ। ତ ତା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେयर ଇଜ ଏ କିଙ୍ଗସିପ୍। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ 60,000 ସୈନ୍ୟ କିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖୁଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ରାଜା ତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପାଖାପାଖି 1000 ଯଦି କ୍ୟାଭଲେରୀ ରହୁଛି, 60,000 ପାଖାପାଖି ଯଦି ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି, ଆଉ 700 ପାଖାପାଖି ଯଦି ୱାର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ଥିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲିନିଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ? ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କଳିଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ମେନସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା 1500 BC ରୁ 321 BC, ମାନେ ବେଦିକ ଏରା ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 321 BC ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଏଠି କିଙ୍ଗସିପ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି କଳିଙ୍ଗରେ। ବିକଜ ଅଫ୍ ନନ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ମଗଧ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଯେହେତୁ ନନ୍ଦ ଏବଂ ମଗଧର ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମଗଧ ଖାସ କରି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବାଉଳା ଅଛି, ଏଇଟା ମୌର୍ଯ୍ୟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଏଇଟା ହବ ମୌର୍ଯ୍ୟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହବ, ନନ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ମୌର୍ଯ୍ୟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। କଳିଙ୍ଗ ବିକେମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା ନା କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେयर ୱାଜ ଏ ରିପବ୍ଲିକ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମାନେ 1500 ରୁ 321 BC ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଥିରେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 321 ରୁ 261 ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ, ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବା ଯୋଉ ରିପବ୍ଲିକ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଇଏ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନାଗ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କ'ଣ? ଯଦି ନାଗକୁ ଆମେ କନସିଡର କରିବା, ତାହେଲେ ନାଗ କ'ଣ ଥିଲେ? ନାଗ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲେ, ଯିଏ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ନା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର। ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ? କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସିମିଲାରଲି ଆନାଦର୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି, ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଆଡଭିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯିଏକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଡଭିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କ'ଣ, ଏ ଆଡଭିକ୍ ଯୋଉ ଜନଜାତି ଥିଲେ, ସେ ଆର୍ମିରେ ସର୍ଭ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ଆର୍ମିରେ। ତ ଯିଏ ଆର୍ମିରେ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ ରାଜା ହିଁ ହେଇଥିବେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ବିଫୋର ଅଶୋକଙ୍କ ଆଟାକ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦେୟାର ୱାଜ ଏ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା about Karivaki. Karivaki ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ? As per the Karivaki legend, we have an idea about the queen named Karivaki, who was in Kalinga and she was the daughter of a ruler. ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା କାରୁବାକି ବୋଲି ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ। ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ କାରୁବାକିରେ କ'ଣ ଆମେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାରୁବାକିଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା କାରୁବାକି ବୋଲି ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ବାଗ୍ଦତ୍ତା ଥିଲେ, ବାହା ହେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଫିଅନ୍ସେ ଥିଲେ କାହାର ନା ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କର ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କର ଫିଅନ୍ସେ ଥିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଥିଲେ ରାଣୀ ଯୋଉ ଥିଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଜଣେ ରାଜା ହିଁ ହେଇଥିବେ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା କାରୁବାକିଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ହାତୀ କେବେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଯଦି ଦେଖିବା, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଖିବା ତ ଏଥିରେ ଆମର ମେନସନ ଅଛି କ'ଣ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେନସନ ଅଛି। ତ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୈନାସନକୁ କୋଉଠୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଲ୍ୟାଟର ଦେ ଆର୍ ବ୍ରଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବାଇ ଦ ଖାରବେଳ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଆକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଣିଥିଲେ? ଖାରବେଳ ଆକୁ ଆଣିଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଣିଥିଲେ। It is started that time. It is stated that time Jain religion was patronized by the Kalinga. ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଇଏ ଜୈନ ରିଲିଜିଅନ, ଜୈନ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ଗୋଟେ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ ହେଇଥିବ କଳିଙ୍ଗରେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ଇଏ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଛି। ନହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରିଜିଅନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କଳିଙ୍ଗ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ରିଜିଅନ ଯୋଉ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଆଡଭିକ ରିଜିଅନ ରହୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ରିଜିଅନରେ କାହିଁ ଜୈନ ଧର୍ମ ରହିଲା ଆଉ ଆଡଭିକ ରିଜିଅନ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଠି କାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୈନ ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି? କାରଣ ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ଅଲଗା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଆଡଭିକ ରିଜିଅନର ରିଲିଜିଅନ ଯୋଉ ଥିଲା, ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ ଥିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କଳିଙ୍ଗ ଲୋକ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏଠି ଜୈନ ଧର୍ମ କାହିଁ ଆସିଲା? ତ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ଆମେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି କୌଣସି ସେଣ୍ଟର ଥିବ ଯିଏକି ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରାୟତଃ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପପୁଲେସନ ଯୋଉ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିଲେ, ଖାସ କରି କଳିଙ୍ଗ ରିଜିଅନରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ତେରା ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ ବିନ୍ ଏ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏଠି ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର କାରୁବାକିଙ୍କ ଲିଜେଣ୍ଡ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆଉ 13 ଡକ୍ ଏଡିକ୍ଟ। 13 ଡକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ ଯେମିତି ଆମର ଅଶୋକ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିବ ଆଉ ଅଶୋକ ଆଟାକ୍ କଲେ ସେଥି ସକାଶୁ ଏ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ହେଇଛି ଇଏ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡେ ସୈନ୍ୟ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବେ। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବା ଯେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର। କଳିଙ୍ଗ ୱାରର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଇତିହାସରେ। ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଅଶୋକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଇଏ ଅଶୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା, ଏ କଥା ତ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ମିଛ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନେବୁଲ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଡିସିସନ୍ କରିବେ ବା ଐତିହାସିକମାନେ ଡିସିସନ୍ କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ଇଏ ସତରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଅଶୋକ କ'ଣ ସତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲେ? ଅଶୋକ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହି ଟୁକ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଉପଗୁପ୍ତ। ଇଏ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ମୋଗଲି ପୁତ୍ର ତିସାଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନେଫ୍ୟୁ ଥିଲା ନିଗ୍ରୋଧ ବୋଲି, ତ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ମେନସନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନିଗ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ନିଗ୍ରୋଧ ପାଖାପାଖି ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ର ଥିଲା। ତ ଇଏ ଉପଗୁପ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ 3ଟା ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେ 3ଟା ମନେ ରଖିବେ। Later he converted to become a great follower of Buddhism and took various steps to spread Buddhism outside of India. या ପରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ୱାଜ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାହ୍ୟତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନଟ୍ ଇନୱାର୍ଡ। ଭିତର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିଲା। ଯେମିତି ଆମର ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ରହିଥିଲେ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଯଦି ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ରାଜା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମେନସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି
ଅଶୋକ ଯେ ଆଟବିକ୍ ରିଜିଅନ୍ କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଆଟବିକ୍ ରୁଲର ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଖାସ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ରାଜା ଆମେ ଯଦି ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଦେଖିବା, ରାଜା କଣ ଥିଲେ ନା ବାହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ସେମିତି ଥିଲେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ରହିଥିଲେ। ବିକଜ ହି enjoyed his empire without any conflict। କୌଣସି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିନା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଧର୍ମର ବାହାନା ଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଥିଲା ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍। ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ lived a luxurious life before କଳିଙ୍ଗ। ଅଶୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ୱାର ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟାଇମ୍ ହି ୱେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ବିହାର ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବିହାର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ହଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସମୟରେ ଆନିମଲ୍ ହଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଆମକୁ ବିହାର ଯାତ୍ରା ମେନସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ରାଜା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ସେମିତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ହି କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ, ହି ବ୍ୟାନ୍ ଆନିମାଲ କିଲିଂ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ୟାନ୍ କରିଲେ, ପଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଭିଜିଟ୍, ଇଏ ଧର୍ମ ଭିଜିଟ୍ଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ରିଲିଜିୟସ୍ ଭିଜିଟ୍ କେମିତି କରିବେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବେ। ତ ଇଏ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଲୁମ୍ବିନ ରହୁଛି, ସାରନାଥ ରହୁଛି, ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡ ନିର୍ବାଣ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ କୁଶୀନଗର କୁଶୀନଗରରେ। ତ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ଟେପ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦ ଅଶୋକା ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ ଅଶୋକ ଯାହାଫଳରେ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାହାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା? ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବାହାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ହାର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଟ୍ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ୱାଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍। ଇଏ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଥାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ 250 BC-ରେ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଁ ଲେଖିନି, ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ ପଛରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। 250 BC-ରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା? ଅଣ୍ଡର ଦ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହେଡେଡ୍ ବାଇ ମୋଗଲିପୁତ୍ର ତିସାଙ୍ଗ। ଏଥିରେ କିଏ ହେଡ୍ କରିଥିଲେ? ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା? ମୋଗଲିପୁତ୍ର ତିସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲେ ୟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମୋଗଲିପୁତ୍ର ତିସାଙ୍ଗ, ହିଜ୍ ଡିସାଇପଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ ମୋଗଲିପୁତ୍ର ତିସାଙ୍ଗଙ୍କ ଅର୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସାଇପଲ୍ ଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ, ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା କାମ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ? ତ ମଝନ୍ତିକା ଯେଉଁ ଥିଲା କାଶ୍ମୀର ରିଜିଅନ୍, ଗାନ୍ଧାର ରିଜିଅନ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ଯେଉଁ ମହିଷୀ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଥିଲା ମୈଶୂର ରିଜିଅନ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ରକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବନବାସୀ ରିଜିଅନ୍, ଯେଉଁ ନର୍ଥ କୁନ୍ନୁର ରିଜିଅନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ଇଏ ରିଜିଅନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ। ୟୋନ୍ ଧର୍ମାନ୍ତରିକ, ୟୋନ୍ ଧର୍ମାନ୍ତରିକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଅପରାହ୍ନ ରିଜିଅନ୍ରେ, ମହାଧର୍ମାନ୍ତରିକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରିଜିଅନ୍ରେ, ମିଡ୍ ହିମାଲୟାନ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂଘମିତ୍ରା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ। ଇଏ ସିଲୋନ୍ ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଇଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏଠି ଡେପିକ୍ଟ ଅଶୋକ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପାଟ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଇଏ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ନା ଅଶୋକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟ୍ରୋନାଇଜର୍ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ପିପୁଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରୁଲର୍। ଇଏ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଅଶୋକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ପିପୁଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରୁଲର୍। ଇଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନିଜକୁ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେମିତି ନିଜକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା। stated that all the people are like my children। ଏଥିରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି? ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଏଡିକ୍ଟରେ, ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ, କଳିଙ୍ଗନ ଏଡିକ୍ଟରେ,
ତ ଇଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ସବୁ ଲୋକ ମୋର ପିଲା ଭଳି, ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁର ୱେଲ୍ ବିଙ୍ଗ, ମୁଁ ତମର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏଇଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ୟେସ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ପିପୁଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରୁଲର ବିକଜ ହିଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ରୋଡ୍ସ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପିପୁଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରୁଲର ଥିଲେ। କାହିଁକି କରିଥିଲେ କହୁଛୁ ଆମେ, ନା ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ଗଛ ପୋତିଛନ୍ତି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ। ତ ବଟ୍ actual cause of people oriented ruler was to avoid the unification of people against him। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଫାଏ ହେବାକୁ ରୋକିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। କାରଣ ଇଏ ଯଦି ଲୋକ ପୁଣି ୟୁନିଫାଏ ହେଇଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ହୁଏ ଗୋଟେ ରେଭିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। Because in many sources he ordered କୁମାର ମାତ୍ୟ that if anyone, ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋର୍ସେସ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି କୁମାର ମାତ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, anyone created any kind of disturbance, ଯଦି କିଏ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ତିଆରି କରୁଛି then harsh punishment should been given, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ harsh punishment ଦିଆଯିବ, এই ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଇଏ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, and this was sufficient to build a fear in the mind of Kalingan people। ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯୋଉ କୁମାର ମାତ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ହାର୍ସ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ତାହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଅଶୋକ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲର ହୁ ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫର୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ତାହେଲେ ଅଶୋକ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ନା ପ୍ରଥମ ରୁଲର ଯିଏକି ଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଉ ଆର୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଖାସ କରିକି ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ଥିଲେ, ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ଡାରିୟସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଡାରିୟସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଖାସ କରିକି ଇଏ ଆମର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଆଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିକି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, ପଥର ଭଳି ଲେଖିବା, ପିଲର ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟାଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲରରେ, ନା ପିଲର ଯୋଉ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର ମନୋଲିଥିକ ରକରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରକରେ ପିଲର ତିଆରି ହଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ପିଲର ଥିଲା ତାର ମନୋଲିଥିକ ରକ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରକକୁ ଯୋଡ଼ିକି ପିଲର ତିଆରି। ତ ପିଲର ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଇଏ ଆର ଫାଉଣ୍ଡର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ନା ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ହଉଛନ୍ତି ଆର ଫାଉଣ୍ଡର। ଷ୍ଟୋନ୍ ତୁପାସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଲାର ହାଡ୍ ବିନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନା ଷ୍ଟୋନରେ ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଷ୍ଟୋନ୍ ନୁହଁ ବ୍ରିକ୍ସରେ ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଡିଟ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ପିଲାର ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଇଏ ସବୁ ରକରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସ୍ତୂପା ଲାଇକ୍ ମଥୁରା, ସାରନାଥ, ପ୍ରାଗ, ବୈଶାଳୀ, କୁଶୀନଗର, ତକ୍ଷଶିଳା ଟିକେ ବହଳା ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଦେବାଜଗଡ଼, କନ୍ନୌଜ, କୁଶାମ୍ବୀ, ଏସବୁ ରିଜିୟନରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇନ୍ ସ୍ତୂପା ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ହାଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଏରା। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାର ଆଉ ସ୍ତୂପା ଯୋଉ ରହୁଥିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଦି ହେଇକି ଲେଖିବା କଳା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଠାରୁ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ ହିସାବରେ ସବୁ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତା ଦିଗରେ ଅଶୋକ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ହି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏ ପିସଫୁଲ ରିଲେସନ ୱିଥ୍ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଇଏ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଲେସନ ରଖିଥିଲେ। ହି ହାଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ ୱିଥ୍ ଆଣ୍ଟିଓଗସ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ସିରିଆର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ଆଣ୍ଟିଓଗସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ଟଲମି ଫିଲାଡେଲଫସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଜିପ୍ଟ, ଟଲମି ଫିଲାଡେଲଫସ୍ ସେକେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଇଜିପ୍ଟର ତାଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରିଲେସନ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିଓଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରୀସ୍, ଗ୍ରୀସର ଆଣ୍ଟିଓଗସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରିଲେସନ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, 13ତମ ଶିଳାଲେଖରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଆର ମେନସନ୍ ଇନ୍ 13 ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଅଶୋକନ ପିରିୟଡ଼। ଅଶୋକନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି ଥିଲା, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ୟୁନିଟ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଅଶୋକ ହାଡ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ ୱିଥ୍ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଏରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ବିକମ୍ ଦ ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମୋରିଆନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି। କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା, ନା ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରିଲା ମୋରିଆନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିର କଳିଙ୍ଗ ଆଟାକ୍ ପରେ।
ଅଦର ଫୋର୍ ଆର୍ ଅଦର ଯୋଉ ଚାରିଟା ରହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରାଚ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୋଉଠି ଥିଲା ନା ମଗଧରେ ଥିଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଜଧାନୀ। ତମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ମଗଧ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମଗଧ ଯୋଉ ଥିଲା ଇଏ ଅଶୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଉତ୍ତରାପଦ ଥିଲା ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା। ଅବନ୍ତୀ ଥିଲା ଏହାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଉଜ୍ଜୈନ। ଦକ୍ଷିଣାପଦ ଥିଲା ଏହା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି। ଆଉ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ତୋଷାଳି। ତ ଆପଣ ଏ ତୋଷାଳିଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ତୋଷାଳି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟର। ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। In the case of Kalinga, Ashoka was directly involved in the appointment of administrator and minister. ଆମେ ଯଦି କଳିଙ୍ଗ କେସେସରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଅଶୋକ କଣ ଥିଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଆମର ଏଠି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ କରିବାରେ। ଅଶୋକ ଆପଏଣ୍ଟେଡ କୁମାର ଯିଏକି ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଆଜ ଦ ରୁଲର ଅଫ କଳିଙ୍ଗ, ଯିଏକି କଳିଙ୍ଗର ଶାସକ ଭଳିଆ ଥିଲେ, ଶାସକ ଥିଲେ କୁମାର। ଆଉ ବଟ୍ ଅଶୋକ ୱାଜ ନଟ୍ ହାପି ୱିଥ୍ କୁମାର, କିନ୍ତୁ ଏ କୁମାରଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋପଲିଷ୍ଟିକ ବିହେଭିୟର ଯୋଉ ଥିଲା, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଅଶୋକ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ବା ଖୁସି ନଥିଲେ। So he appointed council of minister to guide କୁମାର। ଏଠି ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ କୁମାରକୁ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। and restricted କୁମାର from the making monopolistic decision। ଯୋଉ ମନମନିଆ ଡିସିଜନ ନେବା ପାଇଁ କି କଣ କରୁଥିଲେ ନା କାଉନସିଲ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲଗାଉଥିଲା କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର। ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ରିଲିଜିୟସ୍ ଲିଡର ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଅଶୋକ। ତ ଇଏ ମୋରାଲ ଟିଚିଙ୍ଗସ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଇଏ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର। ଇଏ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିଏ ସେ ନା ଅଶୋକ କରିଥିଲେ। ଧମମ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ନା ଅଶୋକଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଧମମ ଥିଲା। ତ ସେ ଧମମ ମେଣ୍ଟେନ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାମାତ୍ର ବୁଲୁଥିଲେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ। visit every 5 years to କ୍ୱିନକ୍ୱିନାଲ ଇୟର। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାପରେ ଫାଦରଲି ରୁଲ, ପିତୃ ତୁଲ୍ୟ ଶାସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗନ ଏଡିକ୍ଟ which in ଧଉଳି, ଯୋଉଟା କି ଧଉଳିରେ ଅଛି, ଏଠି ମେନସନ ଦ୍ୟାଟ ଅଲ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗନ୍ସ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ସେଥିରେ କଣ ମେନସନ ଅଛି ସମସ୍ତେ କଳିଙ୍ଗବାସୀ ମୋର ପିଲା ଭଳି। he also order his bureaucrats, ତ bureaucratsକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ହାର୍ସ କଳିଙ୍ଗନ୍ସ, କଳିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ହାର୍ସ ଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବି ଆମେ କଣ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଲୱେଜ ବିହେଭ୍ ସଫ୍ଟଲି ଟୁୱାର୍ଡସ ଦେମ୍। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫ୍ଟଲି ବିହେଭ୍ କର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ୍ସକୁ କହିଛନ୍ତି। କି ଦିସ୍ ଡେପିକ୍ଟ ଦ ଅଶୋକ ୱାଜ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଇଏ କଣ କହୁଛି ନା ଅଶୋକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ୟୁଜ ଅଫ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫର ରୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଧର୍ମର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶାସନ ପାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲରେଡି ଦେଖିଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦେବା। ଅଶୋକ ୱାଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟ। ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଦେଖିଛେ ଅଶୋକ ବହୁତ ଭଲ ଡିପ୍ଲୋମାଟ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଧମମ ଟୁ ରୁଲ ପିସଫୁଲି। ତେଣୁକରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପାଇଁ ଇଏ ଧମମର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଓନ୍ର ବି ଧର୍ମ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ୱାଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଧମମ ତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କି ୱାଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏନି ଟାଇପ ଅଫ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା, ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କାଳେ ଇଏ ଆଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଇଏ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ବହୁତ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଭଏଡ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଧମମ ଇନ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ରିଜିୟନ। ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ରିଜିୟନରେ ଧମମର କେମିତି ବିକାଶ ହେଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଶୋକ ୟୁଜ ଧମମ। ଧମମ ହେଉଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର ନିଜର ଓନ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ଧର୍ମ। ଖାସ କରିକି ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭଳିଆ ଥିଲା, କିଛି ଖାସ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତିଆ। ଇଟ୍ ଇଜ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡେଭଲପ ଥିଓକ୍ରେଟିକ ରୁଲ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଥିଓକ୍ରେଟିକ ରୁଲ ଆମର ଡେଭଲପ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଥିଓକ୍ରେଟିକ ମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଜନିତ ଶାସନ। ତ ଯେମିତି ଆମର ଲାମା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ହି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଏ ବିହାର ଆଟ ଭୋଜଗିରି, ଗୋଟେ ବିହାର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିହାର ମାନେ ଯୋଉଠି ଭିକ୍ଷୁ ରହିବେ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ରହିବେ, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବିହାର।
ତ ବିହାର ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ବିହାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ରହୁଥିବେ, ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହଲ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିହାର ଭୋଜଗିରିରେ ଗୋଟେ ବିହାର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ତ୍ରିଶାଙ୍କ ପାଇଁ। ଲାଟର ହି ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନା ଥେରାବାଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରାବସ୍ତିବାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାସଂଘିକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧର ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ସବୁ, ଥେରାବାଡ଼ା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହଉ, ଆମର ଶ୍ରାବସ୍ତିବାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାସଂଘିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ରିଜିୟନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଯେହେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଫିସର ଅର୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତାହେଲେ ଅଫିସର ଆଉ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି ଥିଲା। କରୁଥିଲେ ରାଜୁକ। ରାଜୁକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମହାମାତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ ହାଇ ରାଙ୍କ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଥିଲେ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ତ ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ। युक्ता जो ଥିଲେ ଇଏ ରେକର୍ଡ କିପର ଥିଲେ। ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ କିପିଂ କରୁଥିଲେ। ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଙ୍କର। ଇଏ ଆଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପନିଶମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭାତ ଭୂମି। ଭାତ ଭୂମି ଯେଉଁ ଥିଲା, ଭାତ ଭୂମି ହେଉଥିଲେ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ଫାର୍ମିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ। ତ ଭୂମି ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାତ ଭୂମି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଇଏ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝୁଥିଲେ। କୌଣସି ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ୟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧମ୍ମ ମହାମାତ୍ର ଦେଖିବା। ଧମ୍ମ ମହାମାତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ ମୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ଥିଲେ। ଇଏ ଆମର ଧର୍ମକୁ, ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇଏ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଶୋକାନ ରୁଲ୍ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିଗ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବ, ଯେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ମାରିଦେଲି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇକି କରିଥିଲେ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜ ଦେୟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି। କ'ଣ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ରୁଏଲିଟିକୁ କ୍ଷମା କରୁଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଏଠି କଳିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ, ଆଚ୍ଛା, ଅଶୋକଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେବନମ ପ୍ରିୟ। ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସୋର୍ସେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ସୋର୍ସେସ୍ଟା ଆମକୁ ଏଡିକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଖୋଳା ପିଲାର ଏଡିକ୍ଟ ହଉ, ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ହଉ, ତା ଦେହରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସୋର୍ସେସ୍ରେ ଆମର ଦେବନମ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଦେବନମ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଇଏ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଆଟଭିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଅଶୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। ଡୁ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେଭିଲିୟନ୍ ଅର୍ ଆଟାକ୍। ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ୱାର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଟଭିକ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଆଟାକ୍ ଆଉ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରେଭିଲିୟନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନ ରହୁ। ଏଠି ଡେପିକ୍ଟ ଅଶୋକ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଡି ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଇଏ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଅଶୋକ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ଅଶୋକ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି କିଛି ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆମର ଶାସନ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିଲା। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍, in a separate Jawgad edict, he mentioned that captured convict would be punished or executed. ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଜଉଗଡ଼ ଏଡିକ୍ଟ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାପଚର୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ କନଭିକ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଧରା ହେଇକି ଜେଲରେ ରଖାହେଇଛି, ବନ୍ଦୀ କରାଇ ରଖାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଫିୟର ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗନ ପିପୁଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଇଏ ଯେଉଁ ଜଉଗଡ଼ ଏଡିକ୍ଟ ଖୋଳା ହେଇକି ଲେଖା ହେଉଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ ତିଆରି କରିବ ଯେ ରାଜା କାହାକୁ ଜେଲରେ ଯଦି ବନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟର ଶଙ୍କା ତିଆରି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଭିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେନି। କାରଣ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ବି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲାଟର ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ, ଲାଟର ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ପରେ, କଳିଙ୍ଗ ଶାସନ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଜେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆସିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ଜେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ? ମହାମେଘବାନ ଖାରବେଳ। ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ
ଆମେ ପଢ଼ିବା ଖାରବେଳ ମଧ୍ୟ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ରୁଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଖାରବେଳ, ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗ ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଅଶୋକ ଦ ଲ୍ୟାଟର ମୋରିୟସ୍ ୱାର୍ ନଟ୍ ସୋ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆମର ଅଶୋକଙ୍କର ପରେ ଯଦି ଲ୍ୟାଟର ମୋରିୟ ଦେଖିବା ଏତେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲା ହାଇଲି ସେଣ୍ଟର ରୁଲିଂ ଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଧମମ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା ଇଏ ଇଣ୍ଟରନାଲି କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲା ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ତ ସେସବୁକୁ ଆମେ ନ ଯାଇକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଚେଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ହଁ ଇଏ ହେଉଛି 13 ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, ତେରତମଶିଳା ଅଭିଲେଖ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଜଉଗଡ଼ ଏଡିକ୍ଟ, ଜଉଗଡ଼ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିନେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଧଉଳିରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ସେଇଟା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଉଳି ଏଡିକ୍ଟ, ଧଉଳିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଉଳି। ତ ଆପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସେସରେ ଏଇଟା ସରିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସେସରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ସେ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତ ଆମର ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ।